నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభమైన 6వ ఐఎస్ఏ స్టీల్ కాన్క్లేవ్ లో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి శ్రీనివాస్ వర్మ ఆత్మనిర్భర్ లక్ష్య సాధనలో ఉక్కుదే కీలక పాత్ర అని వెల్లడి. అనంతపురంలో రేపు కూటమి సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ విజయోత్సవ సభ ఏర్పాట్లను స్వయంగా పరిశీలించిన హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత. యూరియా కొరతపై వైసీపీ అసత్య ప్రచారం చేస్తుందన్న మంత్రి పాదసారథి. రైతుల్లో కృత్రిమ భయాందోళన సృష్టించి లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపణ. సీఎం చంద్రబాబు గురించి మాట్లాడే అర్హత జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేదన్న మంత్రి సవిత. జగన్ కు దమ్ముంటే ఈ నెల 18న అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కావాలని సవాల్. ఆత్మనిర్భర్ భారత లక్ష్యం సాధనలో ఉక్కు పరిశ్రమ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని 2030 నాటికి 300 మిలియన్ టన్నుల ఉక్కు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని కేంద్ర ఉక్కు భారీ పరిశ్రమల శాఖల సహాయ మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ అన్నారు. ఇండియన్ స్టీల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో న్యూఢిల్లీలో సోమవారం ప్రారంభమైన 6వ ఐఎస్ఏ స్టీల్ కాన్క్లేవ్ లో ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ పాల్గొని ప్రసంగించారు. భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధిలో ఉక్కు పరిశ్రమ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని, ఇది దేశ జీడీపీలో దాదాపు 2% వాటాను కలిగి ఉందని తెలిపారు. దేశ ప్రగతికి, స్వయం సమృద్ధికి ఇది చాలా ముఖ్యమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. గత 3 సంవత్సరాలుగా ఉక్కు డిమాండ్ 2 అంకెల వృద్ధిని నమోదు చేసిందని, ఇది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దార్శనిక నాయకత్వానికి నిదర్శనమని తెలిపారు. 2030 నాటికి 300 మిలియన్ టన్నుల ఉక్కు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ముందుకు సాగుతున్నామని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆర్సిలర్ మిట్టన్ నిప్పాల్ స్టీల్ ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసినందుకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. I am honored to be here today at the 6th edition of the ISA Steel Conclave organized by Indian Steel Association. Before I begin, I would like to acknowledge Sri H.D. Kumaraswamy-ji, Honorable Minister for Steel and Heavy Industries, who could not attend today due to another engagement. However, his support and guidance are always with us. The Indian Steel Association has established itself as the unified voice of the steel industry, with its members representing 2/3 of India's crude steel production. With the association of Ministry of Steel since its inception, ISA has grown to become the think tank of steel industry, providing valuable inputs about the industry. The steel industry, which contributes nearly 2% to our GDP, plays a significant role in achieving India's vision of Atmanirbhar Bharat. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, domestic policies and flagship programs such as National Infrastructure Pipeline, Make in India and Atmanirbhar Bharat are significantly boosting the steel demand and driving domestic steel consumption. Over the last 3 years, the demand for steel has been growing at a double-digit rate and will continue to rise. As we strive to achieve our target of 300 million tons of steel capacity by 2030, some of the key priorities are decarbonization and advancing the green steel mission, technology adoption to ensure sector's long-term resilience and competitiveness, ensuring raw materials security, among others. ISA has not only been highlighting the challenges faced by the industries, but also providing valuable inputs to the ministry. At this juncture, I would like to take a moment and appreciate Navin Jindal's leadership in the steel industry for his visionary approach to sustainability and innovation and leading the Indian Steel Association. I had also interacted with Mr. Dilip Omen few times in connection with setting up the integrated steel plant in my state of Andhra Pradesh. I thank ANMS India for their huge state-of-the-art project in Andhra Pradesh, bringing in investment, technology and creating more job opportunities to the people. We really appreciate your effort in bringing this important project to the state of Andhra Pradesh. I am sure that the discussions over the next 2 days at the ISA Steel Conclave will be very productive and will yield valuable insights.
I look forward to meeting industry leaders once again for their feedback from this important meet. Thank you all once again. Namaste. అనంతపురం వేదికగా రేపు జరగనున్న సూపర్ హిట్ విజయోత్సవ సభకు సర్వం సిద్ధమవుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ హాజరు కానున్న నేపథ్యంలో భద్రతా ఏర్పాట్లను హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. సభా ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించిన ఆమె భద్రతాపరమైన అంశాలపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో చర్చించారు. భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున భద్రత విషయంలో ఎలాంటి లోటుపాట్లకు తావివద్దని అధికారులను ఆదేశించారు. సభా ప్రాంగణం పరిసర ప్రాంతాల్లో డ్రోన్లతో నిరంతర నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. సభకు వచ్చే వాహనాల కోసం ప్రత్యేక పార్కింగ్ స్థలాలను ఏర్పాటు చేయాలని, ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత ఉందంటూ వైసీపీ చేస్తున్న ప్రచారాన్ని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇది పూర్తిగా అవాస్తవమని, కేవలం రైతులను భయాందోళనలకు గురిచేసి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనే దురుద్దేశంతోనే వైసీపీ విష ప్రచారానికి తెరలేపిందని ఆయన మండిపడ్డారు. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వానికి వస్తున్న మంచి పేరును చూసి వరవలేకే వైసీపీ లాంటి దిగజాడు రాజకీయాలకు పాల్పడుతుందని విమర్శించారు. యూరియా విషయంలో వాస్తవాలను వక్రీకరించి లేని కొరతను సృష్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు. తమ ప్రభుత్వం రైతుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉందని, అందుకు తగ్గట్టుగానే ఎరువుల సరఫరాలో పక్కా ప్రణాళికలతో వ్యవహరిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, కూటమి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుందని తట్టుకోలేక కుతంత్రాలు పన్నుతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పేసి మనం చేస్తామన్నా. నేను అన్ని ఫేక్ ప్రచారాల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తూ ప్రజల్లో ఆందోళన సృష్టించి, లేని పరిస్థితులను సృష్టించి, భయాందోళనలు సృష్టించి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనుకోవటం ఇంతకంటే దిగజారుడు రాజకీయం ఉండదని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నా. నేను ఏదైనా సమస్య ఉంటే సమస్యని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ప్రతిపక్షానికి కాబట్టి తప్పుకోకుండా వాస్తవాల ఆధారంగా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొస్తే దాని మీద స్పందించకపోతే ప్రజలు గుర్తిస్తారు ఆ తప్పుని. కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తాము చేసే అరాచకాలు, తాము ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే విధ్వంసకర విధానాలు, 5 సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలు కూడా నాశనం చేసిన పరిపాలన, వీటన్నిటి నుంచి దృష్టిని మరల్చడానికి తనకున్న పత్రికను అడ్డం పెట్టుకుని ప్రజల్లో ప్రతి విషయంలో కూడా భయాందోళన సృష్టించడానికి, ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి పనుల మీద కూడా తప్పుడు ప్రచారం చేయడానికి కృషి చేయటం ఇంతకంటే దిగజారుడు ఉండదని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. నేను ఉదాహరణకి రైతులు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎరువులు కావాలి, పంటకి నీళ్లు కావాలి, ఇవన్నీ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడే దమ్ము, ధైర్యం లేవా అని వైసీపీ అధినేత జగన్ని ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు ప్రశ్నించారు. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రతిపక్ష హోదా ఇచ్చే అధికారం స్పీకర్కు ఉందని వైసీపీ వాళ్ళు అంటున్నారని, దేవాలయం వంటి అసెంబ్లీలో తాను పూజారి వంటి వాడనని, తనకు అధికారం లేదని అన్నారు. వైసీపీకి 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఉన్నారని, ప్రతిపక్ష హోదాకు ఆ సంఖ్య సరిపోదని తెలిపారు. అసెంబ్లీ ఏర్పడి 15 నెలలు కావస్తుందని, జగన్ ఒక్కసారి కూడా అసెంబ్లీకి రాలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారంలోకి వస్తే అమరావతి రాజధాని అన్నాడు కదా, మీ అందరికి తెలిసింది కదా. ముఖ్యమంత్రి కదా, అమరావతి కాదు 3 రాజధానులు అన్నారు. మరి 3 రాజధానులు ఒక రాజధాని ఎక్కడ కట్టావా? ఏం కట్టావు? చూసుకోండి మీద ప్యాలెస్ కట్టావు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు కూడా రాజకీయ నాయకులు. మీ నాన్నగారు ముఖ్యమంత్రి చేశారు, రాజకీయ కుటుంబంలో ఇచ్చిన వాళ్ళు. అయినా మీ నాన్నగారితో నేను పోతున్నాను, నువ్వెక్కడ అతనితో పోతున్నాను. ఆయన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి నువ్వు కూడా రాజకీయంగా ఆలోచించావు. ప్రతిసారి సవాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు వయసు అయిపోయింది అన్నబోతున్నాడు కానీ మాట్లాడు. ఎవరు బతకదు? మీ నాన్నగారు బతికేరా? భగవతుడు ఎవరు బతకదు? ఇయ్యా శాపనాడతాడండి, అన్నారు పోతాడు. నేనే ముఖ్యమంత్రి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఉంటే ముఖ్యమంత్రి అవుతావు నమ్మకం లేదా? చంద్రబాబు ముసోడు అయిపోయి పోతాడు, తప్ప నేనే ముఖ్యమంత్రి అంటాడు. అయ్యో మాట్లాడండి. ఓ రాజకీయ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యక్తి అలా మాట్లాడించండి. మొన్న సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఎవరో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, చూశాను. ఈ హోదా అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదా ఇస్తే మీ అసెంబ్లీకి వస్తుంది అని నేనేం చేస్తానయ్యా? నాకున్న రూల్స్ ప్రకారంగా నీకు సరైన నెంబర్ లేదు, కావాల్సిన నెంబర్ లేదు. భగవంతుడు నీకు ఇవ్వలేదు, కేవలం 11 వచ్చాయి. అయ్యాను పోతుడు ఇవ్వచ్చు అంటాడు. మా రూల్స్ ప్రకారంగా నేను స్టడీ చేశాను, మా ఆఫీసర్తో మాట్లాడాను. ఎక్కడ
నెంబర్ లేదని ఇవ్వడానికి వీలు లేదని ఉంది. నాకు తెలిసి నాకున్న జ్ఞానం ప్రకారం అసెంబ్లీలో క్లియర్గా చెప్పాను. నేను ఏం చెప్పానండి, అసెంబ్లీలో దేవాలయం అనేది దాంట్లో నేను పూజారిని మాత్రమే వరాలు ఇచ్చే అధికారం నాకు లేదు. దేవుడి గురించి తప్ప నాకెక్కడ పూజారి ఇస్తారు వరాలు ఇవ్వలేదు కదా. అంతే, అది రూల్స్ ప్రకారం కాదు. చూస్తే నీకు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. నేను అందుకే ఇవ్వలేకపోతున్నాను. నేను ఇస్తే కానీ రాను. నిన్న కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. జగన్మోహన్ రెడ్డి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, నాకు వాదా అవ్వకపోతే రాను అని. ఇస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు ఒకటి మనం చేస్తున్నాము, మంచికో చెడ్డకో ప్రజలు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు. పదకొండు సీట్లు ఇచ్చారు. దేవుడు స్క్రిప్ట్ అది. ఈ 11 రావాలనుకున్నట్టు దేవుడు 11 ఇచ్చారు. కానీ మీ చేస్తున్న తప్పు ఏంటంటే సంవత్సరం 3 నెలలు అయింది. ఇప్పుడు వచ్చి ఒక్కసారి కూడా మీరు అసెంబ్లీకి రాలేదు. ఫస్ట్ డే ప్రమాణ స్వీకారం వచ్చేటప్పుడు రాలేదు. ఇది రాజ్యాంగం పద్ధతి కాదు. మనం రాజ్యాంగ పద్ధతి కూడా నడాలి. రాజ్యాంగం చెప్పినట్టు చేయాలి. ఇది పెద్దలు చేసేటువంటి రూలింగ్. మీరు 11 మంది ఎలా గెలిచారండి? ప్రజలు ఓట్లేస్తే గెలిచారు. ఆ ప్రాంతానికి సమస్యలు వస్తే అసెంబ్లీలో మాట్లాడతారు, మా తప్పలేదు మీకు ఓట్లేశారు. మరి మీరు ఎందుకు అసెంబ్లీకి రావట్లేదు? ఆ ఎమ్మెల్యే పాపం వచ్చి ఆ ప్రజా సమస్యలు, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యలు చెప్పుకునే అవకాశం లేకుండా చేస్తారా? ఆ ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడతారండి? పోనీ ఇవన్నీ చెప్పాడు. రోజు మా ప్రెస్లో మాట్లాడుతున్నాం. ఈ మాట్లాడిందితో ఈ అసెంబ్లీకి వచ్చి అసెంబ్లీలో మాట్లాడు. నేను నిన్ను ఆహ్వానిస్తాను. ఈ 18 నుంచి అసెంబ్లీ ఉంది. మళ్ళీ అసెంబ్లీ నుంచి 18 నుంచి పెట్టాను. రా అసెంబ్లీకి రా. ఈ 11 ఎమ్మెల్యేలు రండి, మీ సమస్యలు మాట్లాడండి. ప్రభుత్వం చేసిన విధానాల గురించి ఏం తప్పులు ఉంటే విమర్శించండి. ఇంకా మంచి సూచనలు చెప్పండి. అంతేగాని దొంగ ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి దొంగల చేత మాట్లాడించి, పరిమాణాల చేత మాట్లాడించి, కూతురు మాట్లాడించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవహేళన చేయొద్దని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా వారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గురించి మాట్లాడే అర్హత జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేదని, ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్రోహి అని మంత్రి సవిత తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. అధికారంలో ఉన్న 5 ఏళ్లు రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టించి నేడు నీతులు చెబుతున్న జగన్ దమ్ముంటే ఈ నెల 18న అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కావాలని సవాల్ విసిరారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతులకు యూరియాను పుష్కలంగా అందిస్తుంటే కొరత ఉందని వైసీపీ నేతలు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. నిజంగా ప్రజలపై ప్రేమ ఉంటే జగన్ అసెంబ్లీకి వచ్చి కనీసం సొంత నియోజకవర్గం పులివెందుల గురించైనా మాట్లాడాలన్నారు. మామూలుగానే నేను గతంలో కూడా చాలా ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను, డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఎక్కువ. ఏదో డైవర్ట్ చేస్తే ప్రజలు డైవర్ట్ అవుతారు అనుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. గతంలో మనం చూసాం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరామర్శించడానికి పోయినప్పుడు సొంత కార్యకర్త చనిపోతే ఈడ్చి పక్కన పడేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి, కార్యకర్తల సమావేశం పెట్టి రపరపా నరికితే తప్పేంటి అని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు రైతుల గురించి మాట్లాడతారు, మెడికల్ కాలేజీల గురించి మాట్లాడతారు, యూరియా గురించి మాట్లాడతారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్రోహి అనే విషయం మీకు తెలియజేస్తాం. మేము కూడా ఉదయంలో చూసాం, ఒక పేపర్ పెట్టుకున్నారు, ఒక మీడియా పెట్టుకున్నారు. ఆ మీడియాలో తప్ప ఏ మీడియాలో కూడా ఏదీ రాదు. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తన పార్టీ ఉనికి కోసం ఈరోజు నేను కూడా చూసా, ఎవరు దీనికి కారకులు, దీనికి కారకులు ఎవరు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నేను సూటి ప్రశ్న అడుగుతున్నా. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గురించి మాట్లాడే అర్హత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లేదు. గతంలో ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే ఆరోగ్య వ్యవస్థ బాగుపడిందన్న విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. యూనివర్సిటీలు, హెల్త్ యూనివర్సిటీలు తెచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు. అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి పేరు మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెచ్చారు. 27 మెడికల్ కాలేజీలు తెచ్చిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారు. 5015 సీట్లు తెచ్చిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారు. తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ తెచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఈ రోజు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో 27 కాలేజీలు తీసుకొచ్చాం, తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ తీసుకొచ్చాం, ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మరి ఆరోగ్యశ్రీని బలోపేతం చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మరి యూనివర్సల్ హెల్త్ స్కీమ్ కింద ఈ రోజు 25 లక్షల వరకు ఈ స్కీమ్ ను అమలు పరుస్తున్నాం. సుమారుగా 1
63 లక్షల మందికి ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుందన్న విషయం మీకు తెలియజేస్తున్నాం. కరోనా వచ్చినప్పుడు 50,000 మంది పైగా చనిపోయారు. పారాసెటమాల్ ఇస్తే చెప్పి చాలని చెప్పి దులుపుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం మెడికల్ గురించి మాట్లాడే అర్హతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లేదన్న విషయం మీకు తెలియజేస్తున్నాం. మేము ఏదైతే మా హెల్త్ మినిస్టర్ గారు ఈ రోజు అహర్నిశలు ఈ రాష్ట్రం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు నరేంద్ర మోడీ గారి ఆశీర్వాదంతో ఈ రోజు ఒక పక్క మన ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు గతంలోనే చెప్పారు, అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పారు, రావయ్యా చర్చిద్దాం, నీ 17 కాలేజీలు ఏ విధంగా అన్యాయగ్రాతం చేసుకున్నావో ఆ 17 మెడికల్ కాలేజీలో కూడా నువ్వు ఏ విధంగా దోచుకున్నావో, ఏ విధంగా ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టావో చర్చించడానికి రా అని మా హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీకి రారు, విషయాలు మాట్లాడరు. ఏదైనా ఈ రోజు మేము బహిరంగ సభ పెడుతున్నాం, ఈ రోజు 10వ తారీఖు బహిరంగ సభ పెడుతున్నప్పుడు ఈయన ధర్నాలు నిరసన తెలియజేస్తారు. ఈ రోజు అసెంబ్లీ జరుగుతుంటే, గతంలో అసెంబ్లీ జరుగుతుంటే ఢిల్లీకి పోయి ఆయన ధర్నా చేస్తారు. మేము తెలియజేసేది ఒకటే, మెడికల్ కాలేజ్ కావచ్చు, యూరియా కావచ్చు, రైతుల కావచ్చు, పరిశ్రమల కోసం కావచ్చు, ఏ సబ్జెక్ట్ మీద అయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చర్చించడానికి వస్తే మేము మైక్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.